بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آج ہم نے دنیا بھر میں مسلمانوں نے تقریباً عید الفطر منائی ہے۔ پاکستان میں، عرب ممالک میں، ایشیا میں تو آج ہی تھی، کچھ کل ہے، بھارت اور بنگلہ دیش میں کل منائی جائے گی۔ آج عید کا دن ہم نے ایک سوگ کی طرح منایا، نہایت سادگی کے ساتھ منائی۔ جو کچھ پچھلے 6 ماہ میں غزہ میں ہوا یا ہو رہا ہے، آج عید کا روز تھا، آج بھی 30 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ ہمارے فلسطینی بھائی روزانہ شہداء کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، تدفین کی جا رہی ہے۔ مسلم دنیا منہ میں دہی جمائے بیٹھی ہے۔ اب ہمارے مسلم حکمران اور طاقتور حلقے اس کا جواب تو دیں گے، قیامت کے روز ضرور دیں گے، اس کا حساب بھی دیں گے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ 1.5 ارب سے زائد مسلمان، ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں، ایک بھی محمد بن قاسم نہیں۔ ہائے، کیا وقت آ گیا ہے ہمارا کہ ہم اپنی امت مسلمہ کے اسلاف کی تاریخ کو بھول گئے۔ ہم یہ تک فراموش کر بیٹھے کہ مسلمان کی مدد کرنا کتنا اہم ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف سے پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری مسلم امہ کو تکلیف ہونی چاہیے، جو نہیں۔ ہم بے حس ہو گئے، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم سیاسی طور پر غلام ہو چکے ہیں، ہم امریکہ اور اسرائیل کے غلام ہو چکے ہیں، ہم بھارت کے غلام۔ اور بھارت کی کیا بات ہے، ہماری تو حکومت جو 17 سیٹوں والی حکومت ہے، ظاہر ہے ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کیا اپنی اوقات دکھائیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقاؤں کی بات ماننی ہے، ورنہ تو اگر ہماری سیٹیں ہی کھلنا شروع ہو گئیں، حلقے کھل گئے، تو ہم خود کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ وزارت عظمیٰ رہے گی، نہ وزارت اعلیٰ رہے گی، کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے ایسے میں تو جو حاکم کا حکم ہوگا وہی یہ کریں گے۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے عمرے پر، کیا خوبصورت دورہ تھا ان کا۔ بقول ان کے ساتھ جانے والے تمام لوگوں نے اپنے خرچے پر عمرہ کیا ہے۔ وہ تو خیر یہ تو ہمارے یہاں کبھی چیز سامنے ہی نہیں آتی کہ اس پر کتنا پیسہ خرچ کیا گیا، لیکن کیونکہ حکومت سعودی عرب نے سرکاری مہمان انہیں نہیں بنایا تھا، انہوں نے خرچہ نہیں دیا تھا، لہٰذا اب یہ نہیں کمرشل فلائٹ سے جانا پڑا۔ اس کمرشل فلائٹ کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، جاتے ہوئے جدہ کی فلائٹ کو مدینے پر اتروا لیا گیا۔ جو لوگ عمرے کے احرام کے لیے جا رہے تھے وہ بیچارے مشکل میں رہے۔ واپسی پر پوری فلائٹ بھری ہوئی تھی، لوگ پیسنجر بیٹھ چکے تھے، اور ہمارا وفد جو ہے، ہمارے سرکاری لوگ جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور ہمارے جو لوگ تھے اہم سرکاری، وہ 2 گھنٹے کی تاخیر سے آئے۔ جدہ سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی لیکن وہ اتار لی گئی لاہور میں، کیونکہ اب پی آئی اے ان کے باپ کی ملکیت ہے، اس پر ان کا حق ہے، جہاں جیسے چاہیں یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تف ہے ایسے حکمرانوں پر جنہیں اپنے عوام کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ کاش یہ لوگ حضرت عمر کا دور ہی دیکھ لیتے۔ 22 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے پر حاکم، خلافت اور انتصاری کی انتہا، ان سے تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ قوم سے خطاب میں جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اچھا یہ جھوٹ جو بولا جاتا ہے، اس جھوٹ میں یہ ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔
जैसे कल हमने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया शहबाज शरीफ ने। उन्हें बुलाया गया, उनकी तजलील और तजहीक हुई जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, लेकिन जो आम लोग हैं जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें नवाज शरीफ जैसे लीडर जो 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, उसकी सियासत का खात्मा इस अंदाज में हो, ये डूब मरने का मकाम है। क्या खूबसूरत बात है कि हमारा जो पीडीएम था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसका एक रहनुमा जो 2 मरतबा वजीर आजम बन चुका है, उसका दावा है कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। मतलब वो 30 साल से अपने भाई की जड़ें खोद रहा था नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ को एक ऐसे मकाम पे उसने ला के मारा जहां पानी भी नहीं पिया मांगा जा सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब हम मुआशी मसाइल का शिकार होते चले जा रहे हैं और हम उस दलदल में मजीद फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। हमारे वजीर आजम साहब गए थे, वो 100 अरब की एक इन्वेस्टमेंट आनी थी जो अब 4-5 अरब पर आ गई है, और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम शुरू करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है। ठीक है, हमारे जो हकीकी मसाइल हैं उन पर कोई गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, उन पर सोच ही नहीं रहे। लोगों की जो मैन पावर डेवलपमेंट है वो कौन करेगा, लोगों की आमदनी में इजाफा कौन करेगा? ये तो भीख मंगे हैं और भीख मांगते ही रहेंगे। अब तो इनका बस नहीं चलता कि ये जाकर बाहर के ममालिक से, हुकूमतों से फितराने के पैसे भी अपने लिए मांग लें। हमारे मसाइल जो हकीकी मसाइल है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। 3 साल होने को आए इनकी, 2 साल हो गए इनकी हुकूमत को, 22 से 24 हो गई। दरमियान में जो निगरान हुकूमत का जो सिलसिला था वो भी उसी का तसल्सल था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कुछ नहीं कर सके, ना कुछ कर पाएंगे। ये पाकिस्तान के हकीकी मसाइल ना तो पानी के मसाइल हल कर सकते हैं, ना इंतजामी मसाइल हल कर सकते हैं। मैं अपने पहले एक किसी प्रोग्राम में कह चुका हूं और बार बार कहूंगा, मैं इस पर मजीद एक दफा पूरा प्रोग्राम करूंगा कि पाकिस्तान में सूबों की तश्कीलें 9 होनी चाहिए। 10 सूबे हमने कहे, बलूचिस्तान एक सूबा होना चाहिए जो वाकई बलूचिस्तान हो, उन्हें काम करने की इजाजत होनी चाहिए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा, पाकिस्तान बचाने के लिए सूबों को छोटा करना होगा। पश्तूनिस्तान के नाम से सूबा मांगते हैं पठान पख्तून भाई, तो उन्हें पख्तूनिस्तान के नाम से मिलना चाहिए। पश्तूनिस्तान के नाम से मांगते हैं सूबा, तो पश्तूनिस्तान मिलना चाहिए। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान मिलना चाहिए। एक सराइकी सूबे की बात किसी जमाने में हुआ करती थी, तो उसे मलियामेट करने के लिए पूरी इंतजामिया हरकत में आ जाया करती थी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट जोर लगा दिया करती, अपने टाउट खड़े कर दिया करती, ताकि उसे मुतनाज़ा बनाया जाए और एक सूबे की बालादस्ती को कायम रखा जाए। ये बालादस्ती अब ज्यादा नहीं चल सकती। इदराक आप लोगों में अगर नहीं है तो किसी से मांग लें। हालात किस तरफ जा रहे हैं? दुनिया की सुपर पावर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। हमारी फौज को उलझा दिया गया। किसने उलझाया? अफगानिस्तान में उलझा दिया गया एक लिहाज से, पश्तूनों के साथ, टीटीपी के साथ। उसके बाद बलूचिस्तान में हम उलझे हुए हैं, और ये वो दूसरी तरफ भारत, इस तरफ से रास्ते खाली हैं, तो वो घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है, वो कश्मीरियों को मार रहा है, और उसका बरमला एतराफ भी कर रहा है, वो सिखों को मार रहा है। और हमारे बेहिस बेहमियत हुक्मरान, उन्हें एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि वो भारत के साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि इनके कारोबार है भारत, ये भारत के साथ तिजारत चाहते हैं ताकि इनकी कंपनियों को ज्यादा फायदा। ऐसी सूरत हाल में कैसे होगा काम? इस मुल्क की बेहतरी के बारे में कौन सोचेगा? एस्टैब्लिशमेंट को तो सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जिस तरह भी हो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। खुदा के लिए बस कर दें, इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे में, 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचें। ये पाकिस्तान ना रहा तो कोई नहीं रहेगा। अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।